میرا نام فجر ہے۔ بچپن سے ہی میرا رشتہ میری خالہ کے گھر طے ہوا تھا اور اس رشتے میں میری امی اور میری خالہ دونوں کی رضامندی شامل تھی، لیکن میرے ابا اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ وہ کیوں نہیں راضی تھے یہ بات تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن اماں کا یہ کہنا تھا کیونکہ میری خالہ دوسرے شہر میں رہتی تھی اسی لیے میرے ابا اس رشتے پر زیادہ خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ میری شادی کسی دوسرے شہر میں نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ہم لوگ لاہور شہر میں رہتے تھے جبکہ میری خالہ کراچی رہتی تھی، ایسے میں ان کا گھر ہمارے گھر سے بہت دور تھا۔ لیکن مجھے ابا کے انکار کی وجہ یہ نہیں لگتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، مگر میں نے کبھی بھی ابا سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ ان سے کچھ پوچھا تھا۔ ابا نے انکار نہیں کیا تھا، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ وہ اس رشتے پر زیادہ خوش نہیں تھے، کیونکہ میرے ابا میری شادی اپنی بہن کے گھر کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ میری پھپھو یہیں لاہور میں رہتی تھیں، مگر امی نے کہا تھا کہ انہوں نے بچپن میں ہی اپنی بہن کو ہاں کر دی ہے، ایسے میں اب وہ انہیں انکار نہیں کر سکتی، اسی لیے ابا بھی خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے امی سے مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارے 2 بھائی تھے۔ مجھ سے بڑا میرا ایک بھائی تھا جس کی منگنی ہم لوگوں نے اس کی پسند سے کی تھی۔ میرے ابا اس کی پسند کی منگنی کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن میرے بھائی نے بھی اس بات کو اپنی ضد بنا لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی سے کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ پھر مجبوراً میرے ابا کو بھی اس رشتے کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ پہلے تو میرے ابا نے صاف انکار کر دیا تھا، ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی سے میرے بھائی کا رشتہ طے کریں گے، لیکن بھائی نے انکار کیا تو ابا نے اسے یہی کہا تھا کہ اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو اسے ان کی بات ماننی ہوگی، اور اگر وہ اس رشتے پر ہاں نہیں کرے گا تو وہ اس گھر سے جا سکتا ہے۔ بھائی بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن اماں نے اسے اپنے واسطے دے کر گھر میں روک لیا اور ابا سے منت کی تھی کہ اس طرح سے جوان بیٹے کو گھر سے نہیں نکالتے۔ میرے بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہیں پر ایک لڑکی سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ لڑکی اچھے گھر کی تھی، مگر ابا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہت کوششوں کے بعد میری امی نے اور میرے بھائی نے ابا کو اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا۔ ابا مان گئے تھے، لیکن میری پھپھو جب بھی ہمارے گھر آتی تھی تو کوئی نہ کوئی بات ایسی کر کے جاتی تھی کہ میرے ابا کا رویہ بگڑ جاتا تھا اور ان کا موڈ خراب ہو جاتا، اور وہ میرے بھائی کو اسی بات کا تانا دیتے تھے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور بھائی نے میرے ابا کی ایک بات بھی نہیں مانی تھی۔ سب خاندان والوں کے سامنے انہیں شرمندہ کروا دیا تھا، اور سب لوگ یہی سوچیں گے کہ میرے ابا کی اپنے بچوں پر اتنی بھی نہیں چلتی کہ وہ اپنی ایک بات منوا سکیں۔ مگر خیر، میرے بھائی کی منگنی اس کی پسند سے ہو گئی تھی۔ بہت کوششوں کے بعد ایسا ہوا تھا، لیکن ایسا ہو گیا تھا۔ ہم سب لوگ گھر میں بہت خوش تھے سوائے ابا کے، اور پھپھو کا تو کام ہی یہی تھا، وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتی رہتی تھی۔ اب ہم لوگوں سے اس بات کا بدلہ نکالتی تھی کہ ہم لوگوں نے ان کی بیٹی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ رشتہ طے کیا تھا، جبکہ اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ ہم گھر والوں میں سے کسی کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو بھائی اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے، تو ہم لوگ اس کے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتے تھے؟ جبکہ پھپھو یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا ماننا تھا اگر اماں چاہتی تو زبردستی بھائی کو اس رشتے پر راضی کر بھی لیتی، مگر ان کا تو یہی ماننا تھا کہ شاید ہم سب لوگ جان بوجھ کر یہ سب کر رہے ہیں۔ وہ میری امی کو بھی قصوروار ٹھہراتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بات مان کر ٹھیک نہیں کیا۔ خیر، جو کچھ بھی تھا، زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ اپنے بھائی سے چھوٹی میں تھی اور مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن اور ایک بھائی اور بھی تھا۔ بھائی کی تو منگنی ہو چکی تھی اور اب ابا کا ارادہ تھا کہ وہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کریں گے، اور کیونکہ میری منگنی بچپن میں ہی خالہ کے گھر ہو گئی تھی، اسی لیے میرے ابا ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں کہ اچانک سے میرے ابا نے میری خالہ کے گھر میری شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کسی کو بھی یہ انکار سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرے ابا کا کہنا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی اور رشتہ تلاش کریں گے اور کہیں اور میری شادی کریں گے، لیکن وہ میری خالہ کے گھر میری شادی کبھی نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میری خالہ کی بیٹی نے اپنی پسند سے لڑکا پسند کر کے شادی کا فیصلہ کیا تھا، اور یہی بات میرے ابا کو سب سے زیادہ ناگوار گزری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر کی بیٹیاں اپنی مرضی سے شادی کریں، اس بات کی اجازت وہ کبھی بھی دینے کے لیے نہ تو تیار تھے اور نہ ہی ایسی کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ میری خالہ کیونکہ کراچی شہر میں رہتی تھی اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی پسند کا اختیار دیا ہوا تھا۔ میری خالہ کبھی بھی پرانے وقتوں کی سوچ رکھنے والی خاتون نہیں تھی۔ انہوں نے خود بھی پسند کی شادی کی تھی اور آگے بھی وہ یہی چاہتی تھی کہ ان کے بچے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، لیکن میرے ابا اس کی طرح کی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ وہ تو میرے بھائی کی پسند کی شادی پر راضی نہیں تھے، تو وہ کسی لڑکی کو کسی کی پسند کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے تھے؟ یہاں تک کہ ابا نے ہم پر بھی بہت سختی کی ہوئی تھی۔ ہم بہنیں بھی اپنی پڑھائی میں دھیان دیتی تھیں اور کبھی بھی نہ تو کسی سہیلی کے گھر گئی تھیں اور نہ ہی کبھی ابا نے ہمیں کسی سہیلی کو گھر بلانے کی اجازت دی تھی۔ میرے ابا شروع سے ہی اس بات کے سخت خلاف تھے، اور اب جیسے ہی انہیں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ خالہ کی بڑی بیٹی نے اپنی پسند سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور میری خالہ نے بھی اس رشتے پر ہاں کر دی، تو ابا نے میری شادی اس گھر میں کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھائی اپنی بہن کو اتنی آزادی دے سکتا ہے
जो माँ बाप अपनी बेटी को इतनी आज़ादी नहीं दे सकते हैं, उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। मेरी खाला के घर का माहौल बहुत अच्छा था। वो सभी लोग बहुत नेक और अच्छे थे। वैसे भी मेरी नज़र में किसी को पसंद करना कोई जुर्म नहीं था और ना ही कोई बड़ा गुनाह था। उसने अपनी पसंद जाहिर की थी और खाला लोगों ने उसका रिश्ता तय कर दिया था। इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन इसी बात को जवाज़ बनाकर अब्बा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। जबकि मेरी खाला ने उन्हें हर मुमकिन तरीके से राज़ी करने की कोशिश की थी, उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मैं इस घर में बहुत खुश रहूँगी। मगर अब्बा तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने फैसला कर दिया था। वो तो पहले इस रिश्ते से ज़्यादा खुश नहीं थे और अब उन्हें एक वजह मिल गई थी इनकार करने की। और फिर इसी तरह से 1 महीना पहले ही मेरे अब्बा ने इनकार कर दिया और अब उनका यही इरादा था कि वो कोई और अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी करवा देंगे। जबकि मैं अपनी खाला के घर शादी करने के लिए राज़ी थी, क्योंकि बचपन से मैं सुनती आ रही थी कि मेरा रिश्ता मेरी खाला के घर तय हुआ है। ऐसे में मैं उनके घर ज़्यादा जाती तो नहीं थी, लेकिन ये बात सुनकर मैं उनके बेटे को पसंद करने लगी थी। लेकिन मैंने कभी भी किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया था और अब तो जिक्र करने का सवाल पैदा ही नहीं होता था। अगर अब्बा को ये बात मालूम हो जाती तो वो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देते। मैं खामोश रही थी और ये देख रही थी कि मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे अब्बा मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला करेंगे। मैं उनके किसी फ़ैसले से इनकार नहीं कर सकती थी, इसीलिए खामोश रही और आने वाले वक्त का इंतज़ार करने लगी कि आने वाला वक्त मेरे लिए किस किस्म का साबित होगा। मैंने अपने लिए बहुत दुआ की थी, यहाँ तक कि मेरी अम्मी ने और भाई ने भी अब्बा को समझाने की बहुत कोशिश की, जबकि अब्बा ना तो अम्मी की बात सुनने के लिए तैयार थे और ना ही भाई की तो वो कोई बात सुनते ही नहीं थे। जब से उन्होंने अपनी मर्ज़ी की थी उसके बाद तो अब्बा ने उन्हें अहमियत देना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था। वो इस घर में तो मौजूद थे, लेकिन अब्बा उससे कम ही बात करते थे और फिर घर के सारे फैसले अब्बा के इख्तियार में होते थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक बार भी मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा था कि मेरी इस बारे में क्या राय है। मैं भी उनके फैसले पर खामोश रही थी और फिर इसी तरह से रिश्ते वाली खाला ने मेरे लिए एक रिश्ता दिखाया था। वो लोग अच्छे थे, खाते पीते लोग थे। लड़का एक ही भाई था और उसकी एक बहन थी, जबकि उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था और अपने अब्बा का कारोबार वो खुद संभालता था। मेरे अब्बा को वो रिश्ता मेरे लिए हर लिहाज से मुनासिब लगा था और उन्होंने बिना किसी की राय लिए और बिना किसी से पूछे मेरा रिश्ता वहाँ पर पक्का कर दिया। उनका इरादा था कि 1 महीने के अंदर ही वो भाई के साथ मेरी शादी करके मुझे रुखसत कर देंगे। रिश्ते वाले जब हमारे घर आए थे तो उन्हें मैं पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी। पहली बार में ही वो रिश्ता पक्का करके चले गए थे। उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। वो भी 1 महीने में शादी करने के लिए तैयार थे। मेरे अब्बा ने भी भाई के साथ ही मेरी तारीख तय कर दी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरी खाला तो शादी में शिरकत के लिए नहीं आई थी, क्योंकि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद वो कैसे इस घर में आ सकती थी। मेरी अम्मी ने भी उन्हें मजबूर नहीं किया था। अम्मी समझ सकती थी कि उनकी बहन के दिल पर क्या गुजरी होगी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे वैसे वैसे मैं परेशान थी। मैं ये शादी करना नहीं चाहती थी। मैं दिल से राज़ी नहीं थी, लेकिन अब्बा को मजबूर करने पर मैंने हाँ कर दी थी और फिर इसी तरह से मुकर्ररा वक्त पर मैं शादी करके रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में मेरा शौहर और मेरी सास दोनों ही मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। यही वजह थी कि बहुत जल्दी मैं इस घर में रहने लगी। फिर मेरा इन लोगों में दिल लग गया था। मेरी नंद भी अच्छी थी, लेकिन वो लड़की पूरा वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। मैं अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनसे बातें वगैरह करती थी, लेकिन मेरी नंद वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती थी। जब कोई काम होता वो उसी वक्त कमरे से बाहर आती थी और जब मैं शादी करके उस घर में गई थी दूसरे ही दिन वो मेरे कमरे में आई और मेरी शादी का लहंगा मुझसे मांगने लगी। जैसे ही रात होती थी तो मेरी नंद मेरे कमरे में आती और मेरी शादी का लहंगा मुझसे मांगती। मुझसे यही कहती कि भाभी मैंने फ़ोटो शूट करना है, कुछ तस्वीरें बनानी हैं और उसके बाद मैं वापस कर दूंगी। मैं भी खामोशी से उठाकर उसे दे देती, ये सोचकर कि वो छोटी है, ऐसे में उसका दिल करता होगा, इसीलिए तस्वीरें बनाने के लिए वो मुझसे मांगती है। मैं उसे उठाकर दे देती और वो सुबह रोज़ाना ही 7 बजे वो लहंगा मुझे वापस दे देती और मैं खामोशी से उसे लेकर रख लेती। एक दिन तो ऐसा हुआ था, दूसरे दिन ऐसा हुआ था, लेकिन मेरी नंद रोज़ाना ही ऐसा करने लगी थी। रात को मेरे कमरे में आती और मुझसे मेरा लहंगा मांगती। अब तो मुझे हैरत होने लगी थी कि तस्वीरें बनाने के लिए उसे रोज़ाना लहंगे की क्या ज़रूरत थी। एक दिन उसने तस्वीरें बना ली थी, लेकिन वो तो रोज़ाना ही मुझसे मांगने के लिए आ जाती थी। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई बात है जो वो हम लोगों से छुपा रही है, मगर मेरी सास ना तो उससे मुझे कुछ पूछने देती थी और ना ही खुद उससे पूछती थी, बल्कि मुझे यही कहती थी कि मैं खामोशी से अपना लहंगा उसे दे दिया करूं। वो बच्ची है, ना समझ है, इसीलिए उसका दिल करता है और वो ले जाती है। ये बात तो मुझे समझ आती थी कि एक दिन उसने शौक में लहंगा पहन लिया था, लेकिन रोज़ रात को लहंगा ले जाना, ये बात मेरी समझ से बाहर थी और ना मेरी सास उसे मुझे कोई बात करने देती थी और ना ही पूछने देती थी।
जबकि मुझे इस बात पर यकीन था कि मेरी नंद ज़रूर रात में लहंगा पहनकर कुछ ऐसा करती थी जो हम लोगों से छुपा रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि मैं रात को कमरे से बाहर निकलती तो मुझे अपनी नंद के कमरे से म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती। जब मैंने अपने शौहर से इस बात का जिक्र किया तो उसने भी कोई ख़ास तवज्जो न दी और यही कहा कि सिर्फ एक लहंगा ही तो है, मैं उसे दे दिया करूँ, ऐसे में ज़्यादा सवाल जवाब करने की क्या ज़रूरत है। उसने मुझसे यही कहा था कि मैं बिला वजह किसी बात को वजह बनाकर घर में कोई झगड़ा खड़ा ना करूँ। सिर्फ एक लहंगे की वजह से अगर मैं अपनी नंद से कोई भी सवाल करती तो यकीनन मेरी सास को अच्छा ना लगता और वो मुझसे नाराज़ हो जाती। इसीलिए मेरे शौहर ने मना किया था कि मैं घर में किसी से भी इस बारे में कोई बात ना करूं और खामोश रहूं और खामोशी से अपना लहंगा दे दिया करूं। इसमें मेरा क्या जाता है, लेकिन मैं इस राज को जानना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। आखिरकार राज जानने के लिए मुझे उसके कमरे में मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाकर रखना पड़ा। जब अगली सुबह वीडियो देखी तो होश उड़ गए। वीडियो में तो मैं ही लग रही थी, क्योंकि मेरी नंद ने मेरा शादी का लिबास पहना था और उसके साथ उसने सारी ज्वेलरी वगैरह मेरी ही पहनी हुई थी। उसे देखकर ऐसा ही लगता था कि जैसे मैं अपने आप को देख रही हूँ। मैं बहुत हैरान हुई थी और अगला मंजर मुझे और हैरान करने वाला था। मेरी नंद बंद संभर कर बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी और थोड़ी ही देर बाद गाने चलने लगी और मेरी नंद ने उठकर नाचना शुरू कर दिया। वो अकेली नाच रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई और भी मौजूद है, जिसे वो तो देख सकती थी लेकिन मैं नहीं देख सकती थी। वो ऐसे इशारों से बातें कर रही थी और ऐसे कर रही थी जैसे उसके कमरे में उसके अलावा भी कोई और वजूद मौजूद है, लेकिन वहाँ पर तो मुझे दिखने में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर ये सब कुछ क्या था। और फिर जब मैंने वो रिकॉर्डिंग अपने शौहर को दिखाई तो मेरा शौहर खामोश हो गया। उसका कहना था कि पिछले कुछ सालों से उसकी बहन इस किस्म की अजीबोगरीब हरकतें करती है। उन्होंने इलाज करवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि उसका इलाज मुमकिन नहीं है, वो खुद ब खुद वक्त के साथ ठीक हो जाएगी और इसलिए कोई बड़ा मसला नहीं था, बस वो खुद से बहुत सारी चीज़ें सोच लेती थी। मेरे शौहर ने यह सारी बात कहकर मुझे चुप करवा दिया, जबकि मैंने उससे यही कहा था कि उन्हें अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। मगर उसने ये कहकर बात ख़त्म कर दी थी कि ये कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था, छोटी सी बात है और ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब उसकी शादी करवा देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। मैं खामोश हो गई थी और दिन इसी तरह से गुजरने लगे। मेरा छोटा भाई अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। वो मुझसे मिलने के लिए आता था, क्योंकि घर में मेरी सबसे ज़्यादा उसी से बनती थी। वो अपना हर काम मुझसे ही करवाता था और जब से मेरी शादी हुई थी वो सबसे ज़्यादा मेरे घर आया करता था। एक दिन इसी तरह मैं अपने घर गई थी तो मेरा भाई अपने कमरे में मौजूद था। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो किसी की तस्वीर अपने मोबाइल में देख रहा था। जब मैंने देखा तो वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरी नंद ही की थी। मेरे भाई का कहना था कि वो उससे अच्छी लगती है और वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनना था कि मैं परेशान हो गई थी। मैंने अपने भाई को तो उस वक्त कुछ नहीं बताया था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी ऐसी लड़की से मेरे भाई की शादी हो जिसका दिमाग का कोई मसला हो और जो कि ऐसे अजीबोगरीब हरकतें करती हो। मुझे वो लड़की कहीं से भी नॉर्मल नहीं लगती थी, इसीलिए मैं कभी भी अपने भाई की शादी उससे नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन मेरे भाई का कहना था कि वो उससे मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा, और मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे इसी बात पर जोर दिया था कि मैं अपनी नंद की शादी अपने भाई से करवा दूं। मेरे शौहर का कहना था कि लड़कियां अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, ऐसे में मैं उसकी बहन की शादी नहीं करवा सकती। उसका कहना था कि शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं कैसे अपने भाई के साथ ये ज्यादती कर सकती थी। ये तो एक बात थी जो मैं जानती थी कि वो रात में मेरा दुल्हन का लिबास पहनकर अजीबोगरीब हरकतें करती थी। उसके अलावा उस लड़की में क्या क्या मसले मसाइल थे ये मैं नहीं जानती थी। ऐसे में मैं कभी भी उस रिश्ते के हक में नहीं थी। लेकिन मेरी अम्मा इस बारे में सोचने लगी थी जब मैंने अम्मा से बात की थी और उन्हें सारी हकीकत खुलकर बता दी। उनसे यही कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मेरे भाई को इस बात का इल्म हुआ था तो उसने यही कहा था कि वो मेरी नंद से शादी करने के लिए तैयार है और उसे किसी बात से कोई एतराज़ नहीं। मैं जानती थी कि उस वक्त वो जज्बात में आकर फैसला कर रहा है, लेकिन मैं अपने भाई की शादी अपनी नंद से करवा भी देती। लेकिन इससे पहले मुझे उस बात की हकीकत जाननी थी कि आखिर उसके साथ क्या मसला था। मैं तो इतना जानती थी कि मेरा शौहर मुझसे झूठ बोल रहा था, और फिर मैंने अपनी सास से इस बारे में बात की थी। मैंने उनसे यही कहा था कि अगर वो मुझे पूरी बात सच बता देंगी तो हो सकता है मैं इस बारे में या इस मामले में उनकी कोई मदद कर सकूं। मेरी सास पहले तो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी, और फिर जब मैंने यही कहा कि पूरी हकीकत जाने बगैर कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी, अगर तो वो मुझे मेरी नंद का असल मसला बता देंगी तो हो सकता है मैं उसकी शादी अपने भाई से करवा दूं। मेरी सास का कहना था कि ये बात बहुत पुरानी है, जब उनकी बेटी सिर्फ 5 साल की थी। वो अपने भाई के साथ स्कूल जाया करती थी, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि उनका बेटा यानी कि मेरा शौहर बीमार हो गया, और उस दिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी कि अपनी बेटी को अकेले स्कूल भेज दिया। वो छोटी थी, इतनी समझदार नहीं थी,
اسی لیے چھٹی کے وقت جہاں پر سارے بچے اسکول سے باہر آ گئے تھے وہیں پر وہ اسکول کے واش روم میں تھی۔ کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور وہ وہیں پر بند ہو گئی۔ انہوں نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ رات ہو گئی تھی اور سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ جب انہوں نے اس آدمی سے پوچھا جو بچوں کو روزانہ لے کر آتا تھا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ بچی تو اسکول سے باہر نکلی ہی نہیں تھی، اسی لیے اسے یہ لگا کہ شاید اس کے گھر والے اسے پہلے ہی اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ اسی لیے تو وہ آخر تک انتظار کرتا رہا۔ جب پورا اسکول خالی ہو گیا تو اس نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کی تھی اور باقی بچوں کو چھوڑنے کے لیے چلا گیا تھا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی کوئی اسکول سے لے گیا ہو، لیکن پھر اچانک سے ہی سب نے یہ سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اسکول سے باہر نہ آئی ہو، ایسے میں وہ اسکول کے اندر ہی موجود ہو۔ لیکن پھر اس بات پر حیرانی ہوتی تھی کہ پورا اسکول تو خالی ہو چکا تھا، ایسے میں اس کا اسکول میں موجود ہونا ناممکن سی بات تھی۔ مگر پھر بھی اپنی تسلی کے لیے جب سب لوگ وہاں پر گئے، پورا اسکول دیکھنے میں خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جب انہوں نے وہاں کے واش روم دیکھنے شروع کیے تو وہاں پر انہیں وہ مل گئی تھی۔ سردی کا موسم ہونے کے باوجود بھی وہ بے ہوش تھی، شاید خوف کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اور پھر وہ لوگ اسے گھر لے آئے۔ اس دن کے بعد سے وہ کہیں گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ سب لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ شاید اس واقعے کی وجہ سے وہ ڈر گئی ہے، اسی لیے نہ تو وہ اسکول جاتی تھی اور نہ ہی گھر سے باہر کہیں جاتی تھی۔ پورا وقت وہ کمرے میں بیٹھی رہتی اور عجیب و غریب باتیں کرتی تھی۔ وہ ایسے کہتی تھی کہ اسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا، مگر سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ بچی ہے، ڈر کی وجہ سے ایسی باتیں کہتی ہے، اور سب لوگ اس بات کو نظر انداز کرتے رہے۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ یہ سارے واقعات بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے کمرے میں سے کسی اور کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں، اس کے کمرے میں سے ہنسنے کی، کھیلنے کی آوازیں آتی تھیں، اور سب سے زیادہ گانا بجانے کی آوازیں آتی تھیں۔ جب انہوں نے ان ساری چیزوں سے تنگ آ کر ایک پیر صاحب سے بات کی، کیونکہ معاملات ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، تو پیر صاحب کا کہنا تھا کہ اس جگہ سے کوئی جن ذات اس کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ جو کہ ہندو ہے، اور اب وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہی تھا جو ہر رات اسے دلہن بنا کر اس کے ساتھ ڈانس کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے محبت کرنے لگا تھا اور اب وہ اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنی بیٹی کی جان اس سے چھڑوا سکیں، لیکن ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی اور وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے۔ کوئی بھی ان کی بیٹی کی پراسرار شخصیت کے بارے میں پوچھتا تو وہ یہی کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے ایسی ہو گئی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی کو بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آخر اس کے ساتھ اصل مسئلہ کیا تھا۔ اب جب کہ مجھے پوری بات معلوم ہو گئی تھی تو میرے بھائی نے یہی کہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہر حال میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اس جن ذات سے اسے آزاد کروا کر ہی رہے گا اور اسی سے شادی کرے گا۔ جب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا بھائی واقعی اس سے محبت کرتا ہے تو میں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ میری نند نے کسی پیر سے بات کی تھی تو اس کا کہنا تھا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ میری نند اماوس کی رات اس اسکول میں قید ہو گئی تھی اور وہیں سے وہ جن ذات اس کے پیچھے پڑا تھا۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ اماوس کی رات کو پچھلے پہر ہی میرے بھائی کو اس اسکول میں جانا ہوگا اور وہاں کے کچے میدان سے مٹی لینی ہوگی، اس مٹی کو لال رنگ کے کپڑے میں باندھ کر اسے قبرستان آنا ہوگا، قبرستان میں اس مٹی کو دفن کرنا ہوگا، اس کے بعد اسے گھر واپس آنا ہوگا، اور اسی رات میرے بھائی کا اس لڑکی سے نکاح ہو جانا چاہیے۔ ایسے میں وہ جن ذات ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ کام بہت خطرناک تھا، لیکن میرے بھائی کا کہنا تھا کہ وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، اور یہ کام میرے بھائی کو اکیلے کرنا تھا، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ میرے بھائی نے ویسا ہی کیا تھا جیسا اسے کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے اسی اسکول سے مٹی لی تھی اور اس قبرستان میں دفن کر دی، اور جب وہ گھر پہنچا تو اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ بہت ساری چیزوں نے اس پر حملہ کیا تھا اور اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا بھائی خیر خیریت سے گھر واپس آ گیا تھا۔ اسی رات میرے بھائی کا نکاح میری نند سے ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ جنزاد ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ میری نند دکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور معصوم بھی تھی۔ اس کے بعد سے وہ میرے بھائی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی، جبکہ میری ساس اور میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے مجھے گھر میں اور بھی اہمیت دینی شروع کر دی تھی، اور اب اس گھر میں میری بات مانی جاتی تھی، کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ سب لوگوں کی زندگی سنور گئی تھی۔ میرا بھائی میری نند سے بہت محبت کرتا تھا اور اس نے آخرکار اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد سے سارے واقعات جو اس کے ساتھ ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اور اب وہ باقی لوگوں کی طرح ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنے لگی تھی۔